होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठी टूटे अंतर निर्मल होए रे। अंतर मन की गाँठी टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और Hari Om, everybody. So today we are going to start with Ram Stuti. Ram Navami is coming up, and I'm sure all of you have received the email. So Ruchaben, would you start with Ram Stuti? I think Ruchira will be chanting. Oh, I'm sorry. Yeah, Ruchira will be chanting. Correct. Ruchira. Hari Om. नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरम् निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरम् प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम् प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम् निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरम् प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम् प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम् प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम् निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम् निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम् प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम् निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम् दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम् मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम् दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम् मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितम् मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितम् विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम्
विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितम् विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिम् नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिम् भजे सशक्तिसानुजं शचीपति प्रियानुजम् भजे सशक्तिसानुजं शचीपति प्रियानुजम् नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिम् भजे सशक्तिसानुजं शचीपति प्रियानुजम् त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभम् स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभम् स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिम् प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिम् प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदम् पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता. So I request all of you to chant it on your own between now and next Thursday. So to save time, rather than having Ruchira chant
and you repeat and then chant the whole. We will all chant together from next time, okay, Ruchira? So it would save some time. Jyotiben? ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. So Arjun at the beginning of the Adhyay tells Bhagwan has praised Sthita Pragnani Sthiti અને અર્જુન કહે છે મારે લડવું નથી કે તું મને આવા ઘોર કર્મમાં શા માટે જોડે છે અને પછી કહે છે વ્યામી શ્રેણેવ વાક્યન મીનિંગ એક તરફ તું કર્મના વખાણ કરે છે એક તરફ તું કહે છે કે જ્ઞાન માર્ગ અને સ્થિત પ્રજ્ઞાના આટલા બધા વખાણ કરે છે અને મને તો તું કહે છે ઊભો થા અને લડ અને કર્મમાં જોડા તારું કર્તવ્ય કર્મ કર કે હું કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છું વ્યામી શ્રેણેવ વાક્યન તું મારે માટે જે કલ્યાણકારી હોય શ્રેયસ કરતા એ જ કે એટલે ભગવાન કે છે શ્લોક નંબર 3 માં કે મેં પહેલા બે માર્ગ બતાવ્યા છે જ્ઞાન યોગેન સાંખ્યાનામ કર્મ યોગેન યોગીનામ કે બે કે જે માણસ અધિકારી ન હોય 12 વર્ષના છોકરાને ગાડી ચલાવી હોય તારે 16 કે 18 વર્ષ દેશના એના પ્રમાણે જ થઈ શકે અમુક વખતે તમને જ્યાં સુધી બીજ ગણિત ના આવડે ત્યાં સુધી કેલ્ક્યુલસ ના ક્લાસમાં એટેન્ડ ન કરવા દેવો પડે એવી રીતે જ્ઞાન માટે અંતઃકરણ શુદ્ધ ના થયું હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન becomes a burden something like ખબર હોય કે સિગરેટ પીવાથી કેન્સર થાય દરેક પેકેટ પર લખ્યું હોય છે રાઈટ એને કહેવાય જ્ઞાન પણ જ્યાં સુધી આવડત ના હોય ને શક્તિ નહીં હોય કે હું સિગરેટ હાથમાં જ લઈશ નહીં ને સ્મોક નહીં કરું એની શું એ જ્ઞાનનું શું કામ એ માણસની અંદર એપ્રિસિએશન હોવું જોઈએ જ્ઞાન માટે અને શક્તિ હોવી જોઈએ કે હું હવે સિગરેટ નહીં પીવું તેને માટે એ જ્ઞાન કામનું એટલે ભગવાન કહે છે કે જેની વાસના બહુ હોય જે પેલું ચાર્ટ મૂકવાનું ભૂલી ગયો હોલ્ડ 1 સેકન્ડ લેટ મી બ્રિંગ ઇટ સો ઇટ્સ લિટલ ઇઝીયર ઓકે વાસના માણસની જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ગમે એટલું ને તો આપણે બધા જાણીએ છીએ રાઈટ ઇવન બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને હું કોણ એનો ઉપદેશ આપ્યો કે શરીર તું નથી છતાં આપણું વર્તન કેવું હોય છે હું શરીર છું એ જ રીતે એ જ્ઞાન પચાવવા માટે અંતઃકરણની શુદ્ધિ જોઈએ જસ્ટ ટુ વોર્ન યુ ઇન કેસ વચ્ચે વચ્ચે થોડો અવાજ આવે તમને ખબર છે હ્યુસ્ટનમાં લાસ્ટ મંથ ફ્રીઝ થયેલું ને પાઇપ્સ તૂટેલા મારે ઘરે પણ નીચે પાઇપ તૂટી ગયો હતો અત્યારે લોકો કામ કરે છે મેં એમને કહ્યું છે કે બને ત્યાં સુધી અવાજ નહીં કરે પણ એવરી નાવ એન્ડ ધેન બીકોઝ દે આર વર્કિંગ ઓન ધ સીલિંગ તો થોડો કદાચ અવાજ આવે એટલે ભગવાન કહે છે
કર્મયોગેન યોગીનામ, સાંખ્ય યોગ જ્ઞાન યોગેન સાંખ્યાનામ. એટલે જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ છે એને માટે કે જ્ઞાન માર્ગ છે. એટલે અર્જુનને નેચરલી, નોટ ઓનલી અર્જુન, આપણને બધાને શું થાય, યા કર્મયોગ જેનું અંતઃકરણ અશુદ્ધ, પણ મારે માટે તો જ્ઞાન માર્ગ જ છે, રાઈટ? નિવૃત્તિ. કારણ કે આપણી ટ્રબલ બધી ક્યાંથી આવતી હોય છે જીવનમાં? કેવળ પણ ચેલેન્જ આવે, આપણું મન એજિટેટ થાય, એ ક્યાંથી થાય? પ્રવૃત્તિ કરીએ ત્યારે, રાઈટ? 4 ફેમિલીને જમવા બોલાવ્યા હોય તો ઘરમાં હોહા થઈ જાય, આ કરવાનું છે, તે કરવાનું છે. પણ બેઠા એકલા જોઈને પિઝા જ ઓર્ડર કરીને ખાવાનો હોય તો છે કઈ મનના આંદોલન કુકિંગ માટે? એટલે દરેકને નિવૃત્તિ જોઈએ છે, પ્રવૃત્તિ જોઈતી નથી. અને અર્જુન ઇઝ નો એક્સેપ્શન. એટલે અર્જુન પણ શું કહે છે કે મારે લડવું નથી. એટલે ભગવાન અર્જુનના શબ્દોની પાછળ જઈને કહે છે, ના કર્મણામ અનારંભાત નૈષ્કર્મ્યમ પુરુષો સ્નુતે ન ચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિમ સમધિગચ્છતિ. કે તું કર્મનો ત્યાગ કરશે, કર્મનો આરંભ જ નહીં કરે, અને તને લાગે છે કે તું એ સ્થિત પ્રજ્ઞની સ્થિતિ પર પહોંચી જશે, તો કે એવું બનવાનું નથી. કેમ કે જો એ કર્મની શરૂઆત નહીં કરે, જસ્ટ ઇમેજિન કે અર્જુનને ભગવાન કેવું કે તું આ છોડીને ચાલ્યો જા. જેવો એ ચાલ્યો જાય એટલે મનમાં શું વિચાર આવે? આના કરતા તો મેં દુર્યોધનની ચટણી કરી હોત તો સારું થતે. થિંક ઓફ ઇટ. આપણે આપણા બોસ જોડે કઈ થયું હોય, કઈ સંબંધી જોડે, કે ભાઈ બહેન જોડે, કોઈ પણ એમાં, ને આપણે કઈ કેવું હોય ને પછી કે ના નથી કેવું, બધું નક્કી કરીને ગયા હોય કે નથી કેવું, અને પછી છૂટા પડીએ પછી શું થાય? ઓ આઈ વિશ આઈ હેડ ધ કરેજ ટુ ડુ ઇટ, ઇઝન્ટ ઇટ? એટલે યુ થિંક કે અર્જુનને પણ ભગવાન સમજી ગયા છે કે આને કામ નથી કરવું, પણ કે છે કે તું આ કર્મ છોડી દે અને તને એવું લાગે છે કે તારું મન શાંત થઈ જશે, તો એ ખોટું છે. નોટ ઓનલી ધેટ, ન ચ સંન્યસનાદેવ, તું સંન્યાસ મિનિંગ તું આ બધું છોડી પણ દે, રાઈટ? પહેલામાં તો કર્મનો આરંભ જ નહીં. છોડવું મિનિંગ જે આવ્યું છે એ તું બધું છોડી દે, પણ તારું છે શું કે તું સંન્યાસ કરે? આ શરીર પણ તારું ક્યાં છે? પંચ મહાભૂત છે. તારું કઈ હોય તો શું છે? ઈર્ષા, લસ્ટ, એંગર, આ બધી તારી વસ્તુઓ છે, એ તું છોડી શકે. બીજું તું શું છોડવાનું છે? એટલે કે આનાથી જો તને લાગે કે તું નૈષ્કર્મ્ય શાંતિ એટલે શાંતિ પામશે, તો કે અર્જુન તારી ભૂલ છે. હવે રિમેમ્બર, અર્જુનનું મન એજિટેટેડ છે, એટલે નેચરલી આ ભગવાને કહ્યું પણ એને તરત સમજાય નહીં. એટલે ભગવાન એને 2 ઉદાહરણ આપે છે, રાઈટ? વર્સ નંબર 6. એક મિનિટ. પછી ભગવાન 5માં કહે છે કે 1 સેકન્ડ પણ, રાઈટ? નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી જાતુ તિષ્ઠતિ અકર્મકૃત કાર્યતે યવશ કર્મ સર્વ પ્રકૃતિ છે. કે કોઈ પણ માણસ, તારે પ્રવૃત્તિ નથી કરવી, પણ કે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ વગર રહી શકે છે? દરેક માણસ પોતાની પ્રકૃતિથી બંધાયેલો છે, અને એ કઈ ને કઈ પ્રવૃત્તિ કરશે. પ્રવૃત્તિ દરેકની જુદી હોય, પણ પ્રવૃત્તિ તો કરશે. દરેક જણ બંધાયેલો છે, અને યુ વિલ બી ફોર્સ. એટલે કોઈ કર્મ કર્યા વગર રહી શકતો જ નથી. અને પછી ભગવાન કહે છે કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરણ. કારણ કે એ જાણે છે કે જો અર્જુન આ છોડી દેશે તો એના મનમાં તો વિચારો આવશે જ કે લડાઈ કરીને જીત્યો, હસ્તિનાપુરી પર રાજ મળતે. એટલે કે છે કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય, તું તારી કર્મની ઇન્દ્રિયાને સંયમ કરી અને લડાઈમાંથી તો જતો રહેશે, બટ ય આસ્તે મનસા સ્મરણ ઇન્દ્રિયાર્થાન, ઇન્દ્રિય અર્થ એટલે તું દુર્યોધનનો વિચાર કરશે, ભીષ્મ પિતામહનો વિચાર કરશે, દ્રોણાચાર્યનો વિચાર કરશે, કે હસ્તિનાપુરી આજે મારું, એ બધા વિચાર કરે અને મન એજિટેટ થાય. એના કરતા ઇટ ઇઝ બેટર ટુ ડુ કર્મ. એ તો મિથ્યાચારી કહેવાય કે મારે આ કઈ જોઈતું નથી ને તું જતો રહે, પણ વિચાર એના એ જ કરે. ઘણી વાર આપણને કોઈ વસ્તુ મળે એવું ના હોય, આપણને લાગે કે આ મને મળવાનું જ નથી, તો કે મારે એની કઈ પડી નથી, પણ મનમાં શું થાય? એના એ જ વિચાર આવે, કારણ કે જોઈતું તો બહુ હોય. એટલે કે અર્જુન એને કહેવાય મિથ્યાચારી, એ તો ઢોંગી કહેવાય. અને ઓન ધ કોન્ટ્રરી યહ તુ ઇન્દ્રિયાણી મનસા નિયમ્ય રભતે જુન, જેને પોતાનું મન ભગવાનને શરણે કર્યું હોય, ઇન્દ્રિયોને મનથી કંટ્રોલ કરી હોય અર્જુન, અને કર્મેન્દ્રિય કર્મયોગમ, ઈશ્વર અર્પિત, નોટ કે હું જીતીશ ને હું રાજ કરીશ. કર્મેન્દ્રિય કર્મયોગમ, ઇન્દ્રિયોથી કર્મયોગ કરે. એટલે
કંઈ પણ કરે એ ભગવાનને જ અર્પણ કરીને કરે અને જે પણ રિઝલ્ટ આવે એ હું એક્સેપ્ટ કરી લઈશ એ રીતે કરું તો કે અર્જુન ભગવાન કે છે સહ વિશિષ્યતે એ માણસ જ પ્રશંસનીય છે નોટ એની એલ્સ. આપણે આ બધા વર્સિસ જોયેલા પછી ભગવાન કે છે therefore આઠમામાં અર્જુન લુક નિયતમ કર્મત્વમ કર્મ જ્યાયો હિ અકર્મણઃ. નિયતમ તારે નિયત કર્મ નિયત મીનિંગ નિત્ય નૈમિત્તિક. બોલી ગયા નૈમિત્તિક કામ્ય અને નિષિદ્ધ કર્મ. નિત્ય કર્મ દરેકના જુદા જુદા ડિપેન્ડિંગ અપન વર્ણ અને આશ્રમ. તમે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં છો ગૃહસ્થ આશ્રમ વાનપ્રસ્થ આશ્રમ તો એ બદલાય અને શુદ્ર વૈશ્ય એટસેટ્રા મીનિંગ તમારી ટેન્ડન્સી શું છે એના પ્રમાણે પણ દરેકને કઈ ને કઈ નિયત કર્મ હોય. ગૃહસ્થ આશ્રમ વાળાને સવારે ઉઠી પાઠ પૂજા કરીને નોકરીએ જવાનું કે ધંધા પર જવાનું એટસેટ્રા એટલે દરેકના પોતાના કર્તવ્ય હોય. નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ નિત્ય નૈમિત્તિક ઓકેઝનલી કરવાના નિત્ય નૈમિત્તિક કામ્ય અમુક ડિઝાયર પણ હોય ફેમિલી મેમ્બર્સની લગ્ન લોટ ઓફ ધી એ પણ જે હોય લેજિટિમેટ એ ફૂલફિલ કરવાની પણ એક કામ બધાને માટે કોમન હોય એ કયું નિષિદ્ધ કર્મ. નિષિદ્ધ કર્મમાં ચોઈસ નથી એ બધાએ જ કરવાનું મીનિંગ નહીં કરવાનું રાઈટ. સુરામ ન પીવે અથવા તો કોઈને મારી નહીં નાખવાના હિંસા ન કર્યા તારે હિંસા નહીં કરવાની એટસેટ્રા એ બધાને જ લાગુ પડે એ થઈ શકે. અને પછી ભગવાન કે છે શરીર યાત્રા પીચતે ન પ્રસિદ્ધે અકર્મણ. જો તું કર્મ નહીં કરે તો આ શરીરની યાત્રા પણ શરીરની યાત્રા મીનિંગ ખાવું પીવું શરીરને મેન્ટેન કરવું એ પણ તું કર્મ નહીં કરે. ઇવન કોઈ તારા મોંમાં મૂકે ચાવવું તો તારે જ પડે ને. ઇવન આઈવી થી આપે ડાયજેસ્ટ તો કરવું જ પડે ને. એટલે કે તું જો કે છે કે કર્મ નહીં કરું એ વાત ખોટી છે. અર્જુન કર્મ તો કરવું જ જોઈએ પણ છતાં અર્જુનને હજુ ઈચ્છા બહુ નથી. ભગવાન કેન ટેલ ફ્રોમ હિઝ ફેસ. કારણ કે અર્જુનને ભગવાને પહેલા શીખ્યું હતું શું કે તું કઈ પણ કર્મ તારે માટે કરે તો શરીર મન અને બુદ્ધિથી વાસનાને લીધે કર્મ કરે meaning contacting the world of object emotions and thoughts. અને હું અને મારું આઈ અને આઈ વોન્ટ એને માટે કંઈ પણ કરીએ તો મનમાં એની ટેન્ડન્સી એટલે કે વાસના રહી જાય. એટલે એ વસ્તુ મને રિપીટ કરવાની મન થાય ને જ્યાં સુધી વાસના હોય ત્યાં સુધી મનમાં ઈચ્છા બુદ્ધિમાં ઈચ્છા હોય એટલે મનમાં આંદોલન કે મારે આ કરવું છે અથવા અહીંયાથી જતા રહેવું છે. જ્યાં સુધી મન અને બુદ્ધિ આ એજિટેટેડ આંદોલન હોય ત્યાં સુધી આત્માનો મને સ્થિત પ્રજ્ઞ સ્થિતિ મને મળી નહીં શકે. અને અર્જુનને સ્થિત પ્રજ્ઞ થવું છે એટલે એની હજુ ઈચ્છા લડવાની નથી. પણ ભગવાન એને કહે છે કે તું કર્મ કર. એટલે હવે ભગવાન એને એક ટેકનિક આપે છે કે શા માટે કર્મ કરવું જોઈએ. શ્લોક નંબર 9 જ્યોતિબેન. યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધનઃ લોકોયમ કર્મ બંધનઃ તદર્થમ કર્મ કૌંતેય તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગઃ સમાચર મુક્ત સંગઃ સમાચર યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધનઃ તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગઃ સમાચર. યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર પેલા લિટરલ મીનિંગ જોઈ લઈએ. યજ્ઞને માટે તું કર્મ કર. યજ્ઞ અર્થ યજ્ઞને માટે યજ્ઞ વર્ષિક માટે કર્મ કર. અન્યત્ર અયમ લોક કર્મબંધ. એ સિવાયના આ લોકમાં મીનિંગ એ લોકે પૃથ્વી પર તું કોઈ પણ કર્મ કરશે એ તને બંધનમાં મૂકશે. તદર્થમ એટલા માટે તદ યજ્ઞમાં તદર્થમ કર્મ કૌંતેય. હે કુંતીના છોકરા એટલે હે અર્જુન તું યજ્ઞ સ્પિરિટમાં કર્મ કર. મુક્ત સંગ સમાચર અને મુક્ત થઈને ફર. હવે આપણે બધા જ એ મોટા થયા ત્યારે યજ્ઞ એટલે શું? યજ્ઞ એટલે જનરલી
ઈંટો ગોઠવી હોય, વચ્ચે યજ્ઞ કુંડ હોય, એની અંદર કિન્ડલિંગ વુડ ને નાખ્યું હોય, મહારાજ આવે કે પંડિત આવે, અગ્નિ પ્રગટાવે અને થોડી થોડી વખતે ઘી મૂકે, કઈ મૂકે અને સ્વાહા સ્વાહા બોલે. This is the understanding that we all have, and that is what traditional યાગ યજ્ઞ છે. યજ્ઞ અને યાગમાં ફેર શું છે? નાના સ્કેલ પર હોય એને કહેવાય યજ્ઞ, અને મોટા સ્કેલ ઉપર થાય, આજુબાજુના બધા ગામના લોકોને બધાને કહ્યું હોય ને બધા જ આવે ને હજારો લાખોની સંખ્યામાં લોકો હોય એને કહેવાય યાગ. ઘણી વાર આપણે ત્યાં વરસાદ નહીં પડતો હોય ત્યારે એ લોકો અમુક યાગ કરતા હોય ત્યારે આજુબાજુ હતા. હવે યજ્ઞમાં સ્પિરિટ શું હોય છે? અત્યાર સુધી ફિઝિકલ યજ્ઞ એટલે આ યજ્ઞ કુંડની વાત છે. ભગવાન કૃષ્ણ આ જ યજ્ઞ બીજી રીતે ઇન્ટરપ્રિટ કરે છે, કારણ કે એમને ખબર હતી કે આ હવે કળિયુગ શરૂ થવાનો છે અને લોકો આસ્તે આસ્તે આ બધા યજ્ઞ ઘટતા જશે અને કર્મમાં લોકોની પ્રવૃત્તિ વધશે. પણ ટ્રેડિશનલ યાગ અને યજ્ઞમાં તમે શું થાય? ધારો કે આઈ ડોન્ટ નો હાઉ મેની ઓફ યુ, પણ હું નાનપણમાં મુંબઈમાં ભુલેશ્વરમાં ઉછરેલો, તો ત્યાં વર્ષમાં એકાદ વાર એ લોકો સત્યનારાયણની પૂજા કરે. તો ગલીમાં, એટલે આપણે નાના સુરતમાં એમાં તમે મોહલ્લો કહો કે રીતે ગલીમાં, એટલે આજુબાજુના જે 4, 5, 6 બિલ્ડિંગ હોય એ બધાને ત્યાં પેલા લોકો આવે પૈસા ઉઘરાવા કે ભાઈ તમે આપણે પૂજા કરવાની છે, તમે કઈ આપો, અને સમૂહમાં પૂજા થાય. યાગની અંદર આજુબાજુના ગામના બધા લોકો, હવે જે બિઝનેસમેન હોય, શેઠ હોય, એ પોતાનો ટાઈમ નહીં આપી શકે, પણ એની પાસે પૈસા હોય, કારણ કે ઘણી બધી વસ્તુઓ જોઈએ કે હું આ આપીશ. બીજું કોઈ કે કોઈને પૈસા નહીં હોય પણ એવું તો કે ચલો અમે લોકો લેડીઝ ભેગી થઈને કે અમે નાના ગામોમાં તમે જો વી લેવલ ધ ગ્રાઉન્ડ અને એના પર ગોબર પાથરી દેશું એટલે બેસવા માટે થઈ શકે. જેને બાંબુ ગ્રો કરતા હોય તો કે અમે બાંબુ આપશું એટલે ઉપર એ કરીને મંડપ બનાવશું. જેને ઈંટ નો ધંધો હોય કે હું ઈંટ આપીશ, જેને ઈંટ ગોઠવતા આવડતી હોય, એટલે દરેક જણ યથાશક્તિ આપણે કહે ને પોતાનું કર્મ અથવા પોતા પાસે જોઈએ તે આપે અને સમૂહમાં આ યાગ થાય. કોઈ પણ માણસ વેધર પૈસાદાર પૈસા આપે કે ઈંટ વાળો ઈંટ આપે કે લેડીઝ ગોબર પાથરીને બધાને બેસવા માટેની વ્યવસ્થા કરે. કોઈને એવું નથી કે આ હું કરું છું અને મને મળશે. બધા કે આ તો યાગ છે, આ મોટો એ થવાનો છે, આમાં મારો પણ કઈ ફાળો હોય અને આઈ વુડ લાઈક ટુ ડુ ધીસ. નોટ કે મારા માટે, પણ આ સક્સેસફુલ જાય એટલે એવરીબડી, ઇટ્સ કોલ્ડ કોઓપરેટિવ એફર્ટ. નોબડી ડઝ ઇટ કે મને શું ફાયદો થશે, પણ સમૂહમાં કરી અને બધાને ફાયદો થશે. આનું ફળ જે મળશે તે બધાને મળશે. એ રીતે આ યાગ કન્ડક્ટ થાય. અને એ યાગ થાય પછી એટ ધી એન્ડ પણ શું થાય, જેનું પ્રસાદ આવે બધા પોતપોતાની, હવે જેને શેઠે બહુ પૈસા આપ્યા હોય એવું નહીં કે ભાઈ તમે પહેલા આવો, પ્રસાદ હંમેશા જે પણ આવે લાઈનસર ઉભા રહે, બધાને સરખો મળે. આને કહેવાય યાગ, અને નાના સ્કેલ ઉપર હોય તેને કહેવાય યજ્ઞ. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ ટુ વર્ક ટુગેધર, સિંકિંગ અવર ડિફરન્સીસ. હવે આ જ વસ્તુ ભગવાન અર્જુનને કહે છે લડાઈમાં. હવે ઓબ્વિયસલી કોમન સેન્સ એવું નથી કહેતા, ભગવાન એવું નથી કહેતા કે ચલ અર્જુન આપણે રથ પરથી ઉતરી જઈએ, થોડા પંડિતોને બોલાવીએ, યજ્ઞ કુંડ કરીને યજ્ઞ કરીએ. એટલે દરેક વસ્તુ રેફરન્સ અને કોન્ટેક્સમાં જોઈ છે કે એનું કોન્ટેક્સ કયા સ્થિતિ શું છે, પરિસ્થિતિ શું છે, એ પ્રમાણે એની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવી જોઈએ. ઘણી વાર આપણા શાસ્ત્રોમાં કહ્યું હોય છે કે શાસ્ત્ર બહુ ગુહ્ય છે, શાસ્ત્ર ગુપ્ત છે, બધાને કહેવાનું નહીં, બધાને આપવાનું નહીં એનું જ્ઞાન. શાસ્ત્ર ગુપ્ત એટલા માટે છે કે જો હું જાતે જ એમને વાંચું તો હું કન્ફ્યુઝ થઈ જાઉં કે આ સડનલી વોર ચાલતી હતી ને ભગવાન કે તું યજ્ઞ કર અને યજ્ઞ કુંડ ને એવું બધું, પણ ભગવાન અહીંયા શું કે છે, યજ્ઞાર્થાત કર્મણઃ. અર્જુનને બીક શું છે કે જો હું લડાઈ કરીશ તો મને કર્મની વાસના થઈ જશે, લડવાની વાસના થઈ જશે. થિંક ઓફ ઇટ. આપણા જીવનમાં કોઈ પણ કાર્ય આપણે કરીએ, રિપીટ કરીએ તો એની વાસના થાય. નન ઓફ અસ, રાઈટ? આપણામાંથી કોઈ પણ જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે ચાનો કપ લઈને જન્મ્યા હતા કે મમ્મી ચા આપ. કેટલા વર્ષ સુધી, રાઈટ? નાનપણમાં તો પહેલા 6 મહિના તો ફક્ત દૂધ જ પીવાનું. પછી આસ્તે આસ્તે દૂધની અંદર આપણને પટાવવા માટે મમ્મી 1 ચમચી ચા નાખે ને કે તું ચા દૂધ પી. ઇટ વિલ રિમેમ્બર,
પણ પછી ગ્રેજ્યુએટ થયા, નોકરી મળી મોટી કંપનીમાં, અને ત્યાં તો ચા ફ્રી, કારણ કે they want you to work, એટલે જ્યારે જોઈએ ત્યારે બેલ દબાવો ઇન્ડિયામાં તો પેલો ચા વાળો ચા આપી જાય, મફતની ચા મળે છે. સવારે અને સાંજે ઘેરે પીતા હતા, હવે દિવસની 6-8 કપ પીતા થઈ ગયા. 3 મહિના નોકરી શરૂ કરીને રોજની 6 કે 8 કપ પીવા માંડે, પછી શું ટેવ પડે? થિંક ઓફ ઇટ. હવે તો મારે ચા વગર ચાલે જ નહીં. કેટલા કપ? 8 કપ. એ કેવી રીતે થયું? 3 મહિના ચા મફત મળીને પીધી અને મનમાં એની વાસના રહી ગઈ. પછી હવે ધારો કે નોકરી પણ જતી રહે તો ઘેરે બેસે તો શું જોઈએ? મારે ચા જોઈએ 6 વાર. એટલે અર્જુનને બીક છે કે જો હું આ કરું તો, પણ જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. તમે ઊંઘની ગોળી લેતા હો અને તબિયત સારી ના હોય અને પેઇન બહુ થતું હોય, એટલે ડોક્ટર કે કે એક વીક માટે તું આ ગોળી લે, બહુ પેઇન થતું હોય તો, અને જો એમને ઊંઘી જાય ત્યારે તારે ગોળી નહીં લેવી. તો માણસ 3 કે 4 દિવસ રહે, રાત્રે બહુ જ પેઇન થાય અને ઊંઘ ના આવતી હોય ત્યારે લે, અને પછી ઓછી કરી દે તો એને ટેવ પડે. પણ ધારો કે કોઈ ચાલુ જ રાખે તો શું થાય? એ આનાથી તો ઊંઘ બહુ સરસ આવે છે, બીજા 2 વીક કરે તો ટેવ પડી જાય. આને એટલે અર્જુનને બીક છે કે મારે આ વાસના વધારવી નથી. તો ભગવાન એને કહે છે કે તું જો મારે માટે હું કરીશ તો વાસના વધશે. હું મફતની ચા પીશ, બહુ મજા આવશે, તો ચાની વાસના થશે. તમે જુઓ, એકચ્યુઅલી મોટા ભાગની વસ્તુઓ તમને વાસના, જે લોકોએ બિયર પીધો છે, રાઈટ, પહેલી વાર બિયર પીઓ, પહેલી વાર સિગરેટ પીઓ તો શું થાય? જેને પણ સ્મોકિંગ કર્યું, પહેલી કે બીજી વાર સ્મોક કરો, એકદમ ખો. બિયર કડવો, કોને પીવાનું મન થાય? પણ ઇનફ ટાઈમ તમે પીઓ પછી શું થાય? સાંજે હું ઘેરે આવું તો બિયર હોય તો જરા સારું લાગે. થિંક ઓફ ઇટ. એટલે ભગવાન અહીંયા શું કહે છે? યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધના. હે અર્જુન, તું આ કર્મ તો કર, પણ યજ્ઞ સ્પિરિટમાં, ભક્તિ રૂપે, વર્શિપ ઓફ ગોડ. અર્જુન, તારે કર્મ નથી છોડી દેવાનું, પણ કર્મ કઈ રીતે કરવાનું? યજ્ઞના અર્થમાં. સી, અત્યાર સુધી કર્મ, આઈ મીન યજ્ઞ એટલે કુંડ બનાવીને, હવે ભગવાન કહે છે કે એ જ યજ્ઞ સ્પિરિટ તું કર્મમાં પણ લાવી શકે છે. કારણ કે યજ્ઞનો સ્પિરિટ શું છે? બધા સાથે મળે, મારી પાસે જે કંઈ પણ હોય, રાઈટ, સ્વાહા એટલે હું ભગવાનને અર્પણ કરું, મારે કઈ નથી જોઈતું, રાઈટ. પંડિત તમે છે કે સ્વાહા સ્વાહા એટલે અગ્નિને અર્પણ કરે, આ મેં ભગવાનને અર્પણ કર્યું, મારે કઈ નથી જોઈતું. એવી જ રીતે તું આ લડાઈ પણ લડ, નહીં કે મારે જીતવું છે, પણ આ સ્વાહા એટલે ભગવાન તને અર્પણ કરું છું, અનઆસ્ક. આ યુદ્ધ આવ્યું છે અને મારું કર્તવ્ય છે, તો એ ભગવાન આ કર્તવ્ય હું કરું છું તને ઓફર કરીને. એટલે કે છે યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. સી, આપણા ગુજરાતીમાં એક શબ્દ છે ઉદ્દેશ્ય, ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય ગોલ. હવે તમારું કંઈ પણ કામ તમે કરો એ ગોલ ઓરિએન્ટેડ ઉદ્દેશ્ય પ્રમાણે થાય ને. બિઝનેસમેન હોય, રાઈટ, એ કંઈ પણ કરે, રાઈટ, એના ધંધામાં લોકોને હાયર કરે, લોકોને ફાયર કરે, વસ્તુ એને 100 રૂપિયામાં એક વસ્તુ પડી હોય 80 રૂપિયામાં વેચીને લોસમાં પણ વેચે, પણ એનો અંતિમ ગોલ શું હોય? કે આ વસ્તુ મારે 80માં વેચી દેવી છે, એને લીધે રિટેલમાં લોકો આવશે તો બીજી વસ્તુઓ લઈ જશે અને મને પ્રોફિટ થશે. એ કંઈ પણ કરે એની મનની સ્થિતિ શું હોય? આમાં મને ફાયદો શું થશે? પ્રોફિટ. બીકોઝ બિઝનેસ ઇઝ ટુ મેક મની. એટલે દરેક પોતાના ઉદ્દેશ્ય પ્રમાણે કર્તવ્ય કરતો હોય છે, રાઈટ. સુરતમાં, અમદાવાદમાં, બરોડામાં તમે સોસાયટી હોય, રાઈટ, 4-5 મોટા બિલ્ડિંગ હોય સોસાયટી, અને એક જણને એક છોકરી ગમતી હોય, છોકરીને છોકરો ગમતો હોય, એને ખબર પડે કે આ છોકરી મંદિરમાં જાય છે સાંજે, રાઈટ. તો પેલાને ઇન્ટરેસ્ટ છે છોકરીમાં, અને એ જ ટાઈમે મંદિર જવાનું. એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? દર્શનનો? નોટ નેસેસરીલી. એનો ઉદ્દેશ્ય છે કે પેલી પણ મંદિરમાં જાય છે તો હું પણ જઈશ તો મારી ઓળખાણ થશે. થિંક ઓફ ઇટ. એટલે કર્મ આપણે ગમે તે કરીએ, કર્મ હંમેશા મનની સ્થિતિ, જે ઉદ્દેશ્ય હોય એ પ્રમાણે જ થાય. એટલે અર્જુન, જો તારું ઉદ્દેશ્ય એવું હોય કે મારા લોકોને મારી નાખીને વિક્ટોરિયસ થઈને લોકો મારી પ્રશંસા કરશે, તો તું વાસના વધારશે.
પણ ઇફ યુ વર્ક ઇન અ યજ્ઞ સ્પિરિટ મીન તારું ઉદ્દેશ્ય શું કે મારે તો મારા ભગવાન જોઈએ છે અને મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવું છે, એટલે હું જે કંઈ પણ કર્મ કરીશ, મારું કર્તવ્ય કર્મ એ ભગવાનને અર્પણ કરીને કરીશ. એટલે હું ને તમે પણ ઓફિસે પણ જઈએ, યા સવારે તમે 9 થી 5 વર્ક કરો અને પગાર મળે, ધેટ ઇઝ ઓકે, પણ ડ્યુરિંગ ધી વર્કિંગ અવર, હે ભગવાન, તે મને આ જગ્યા આપી છે જ્યાં મારે નોકરી કરવાની છે કે ધંધો કરવાનો છે, એ હું તને અર્પણ કરીને કરીશ. નોટ કે મારી પ્રશંસા થશે, મને પ્રમોશન મળશે, હું જે વસ્તુ સાચી છે એ કરીશ. પછી એ વોલન્ટિયરી વર્ક હોય કે વેધર યુ આર પેઇડ ફોર ઇટ, કંઈ પણ હોય, તમે યજ્ઞ સ્પિરિટમાં, મિનિંગ મારે જોઈએ છે ને મારી પ્રશંસા થશે એ માટે નહીં, પણ હે ભગવાન, આ ઓપોર્ચ્યુનિટી તે મને આપી છે આ કર્તવ્ય કરવાની, અને હું એ તારે શરણે રહીને કરું છું ને તને જ ઓફર કરું છું. એ સ્પિરિટમાં કરીએ તેને કહેવાય યજ્ઞ સ્પિરિટ. એટલે આપણું ઉદ્દેશ્ય શું છે? જ્યારે આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવું છે એ ઉદ્દેશ્યથી કરીએ તો ભગવાન યાદ રહે. થિંક ઓફ ઇટ. લગ્નમાં ઇન્ડિયામાં આવા પહેલા નતું, પણ હવે તો ઇટ ઇઝ વેરી કોમન છે 30-40 વર્ષથી થાય, વીટી પહેરાવવાની એન્ગેજમેન્ટ પછી કે લગ્ન પછી. ત્યારે આપણે કે આ કેટલી સરસ મારી ફિયાન્સેની છે, હું એને રિંગ પહેરાવું છું. એ વખતે કોઈ એવો વિચાર કરે છે કે હું ફિયાન્સી અને એની આંગળીની પ્રશંસા કરું છું, પણ આ આંગળી આપનાર ભગવાન જે છે એને આંગળી જ ના આપ્યો ત્રીજી, તો કોઈ યાદ કરે છે? એટલે કે છે તું દરેક કર્મ હું કરું ને મને મળશે, એને બદલે આ કર્યું છે કોને? ભગવાને આપ્યું છે, ભગવાન વિચાર કરે. સી, જીવનમાં તમે જુઓ, ઉદ્દેશ્ય જનરલી શું હોય? જેની પાસે પાવર બહુ હોય. આમ કહું છું શા માટે? બીકોઝ આ નેક્સ્ટ 3-4 શ્લોક છે એ જો સમજીએ તો આપણા મનની સ્થિતિ, જો આપણું ઉદ્દેશ્ય છે ગોલ, એમાં પરિવર્તન આવશે. તમે જુઓ જનરલી સોસાયટીમાં લોકો કોને ઉદ્દેશ્ય રાખે? પૈસાદાર માણસ, રાઈટ? જેની પાસે બહુ પૈસા હોય, રાઈટ, બધા આવો સેટ, એને હંમેશા વધારે માન મળે, વધારે. પછી પાવર જેની પાસે હોય, પોલિટિશિયન, મેયર છે સિટીના, કે ગવર્નર છે, કે જેને હોદ્દાદાર હોય, જેનાથી મને ફાયદો થાય, તો કે એની પ્રશંસા કરું, એની જોડે મારે સંબંધ હોય તો મને ફાયદો. મિનિંગ વર્શિપ. તમે ભક્તિ કોની કરો? જેની પાસે બહુ પૈસા હોય, જેની પાસે બહુ પાવર હોય, એટસેટ્રા. હવે વિચાર કરો, જેની પાસે લક્ષ્મી બહુ છે, એ લક્ષ્મી ક્યાંથી આવી? ભગવાનથી પાસે જ ને. લક્ષ્મી નારાયણ, લક્ષ્મીનો પતિ કોણ છે? ભગવાન. તમે નહીં માનો, એની એક દાખલો આપું. અહીંયા હું રહું છું ટેક્સાસમાં. ટેક્સાસ ઇઝ અ રિલેટિવલી હ્યુજ સ્ટેટ, અને અહીંયા રેન્ચ બહુ હોય. રેન્ચ એટલે જમીનદારો. જમીનદારની જમીન કેટલી? નહીં 25 એકર નહીં, 5000 એકર, 25,000 એકર હોય. તો એક જણ શિકાગો રહેતો હતો, અને પછી એના ફાધર પાસ થવે, અને લોયર કોન્ટેક્ટ કર્યા એટસેટ્રા, અને કે તારો રેન્ચ પર આવે, તો પપ્પાએ લખ્યું છે આખું રેન્ચ તારું છે. એટલે ત્યાં આવ્યો અને રેન્ચના મોટા બિલ્ડિંગમાં બેઠો. આમ તો મને આમ જુએ છે આજુબાજુમાં 25,000 એકર, કે આ જમીન તો મારી છે. હજુ તો એ વાક્ય પૂરું કરે કે આ જમીન મારી છે, જમીન પરથી જ અવાજ આવ્યો કે તારા દાદાના દાદા પણ એવું જ કહેતા હતા કે આ જમીન મારી છે, એ પણ મરી ગયો અને અહીંયા દટાયો છે. તારા દાદા પણ કહેતા હતા કે આ જમીન મારી છે, એ પણ અહીંયા દટાયો છે. તારા પપ્પા હમણાં જ કહેતા હતા કે આ જમીન મારી છે, એ પણ હમણાં અહીંયા દટાયા છે. અને વેઇટ, થોડા વર્ષોમાં તું પણ અહીંયા દફનાવાશે. તું કહે છે કે આ જમીન મારી છે, પણ તે મને પૂછ્યું છે? થિંક ઓફ ઇટ. આપણે કહીએ હું પૈસાદાર, મારું આ તે, પણ બધું આવ્યું ક્યાંથી? થિંક ઓફ ઇટ. હમણાં માર્સ ઉપર પેલું ચાઇનાએ મોકલ્યું, આપણા ઇન્ડિયા વાળાએ મોકલેલું, રાઈટ? અત્યારે માર્સ ઉપર બિલકુલ કોઈ પણ મનુષ્ય નથી, પણ એવું કહેવાય છે કે એક જમાનામાં ત્યાં પાણી હતું ને લોકોની વસ્તી હતી. એમાં પણ લોકો ગરીબ હશે, પૈસાદાર હશે, કરોડપતિ, અબજપતિ, પ્રેસિડેન્ટ, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. હું તો કંઈક છું. આજે ક્યાં છે બધા? માર્સ હજુ છે, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, પણ ઓલ ધોઝ પીપલ કે આ તો મારા પૈસા, મારું મકાન, એ બધું ક્યાં છે? મારી પાસે કંઈ પણ છે એ આવ્યું ક્યાંથી? પૃથ્વીમાંથી જ ને. પૃથ્વી કોણે બનાવી? મેં બનાવી છે. થિંક ઓફ ઇટ. તો આમાં મારું શું?
જ્યારે માણસ સમજે કે હું પૈસાદાર માણસ કે પાવરફુલ માણસને વર્શિપ કરીશ, એની ભક્તિ કરીશ, એના કરતા પાવરફુલ માણસ જેની પાસે પૈસા છે બધું જ, એ હું ભગવાનની જ ભક્તિ કરું, જેને આ પૃથ્વી બનાવી છે, જેને આ પાવરફુલ માણસ બનાવ્યો છે, જેને ધનવાન માણસ બનાવ્યો છે, એની જ હું ભક્તિ કરું, તો એટલું યજ્ઞ કે હે ભગવાન, સવારે હું ઉઠું કે રાત્રે શું ત્યાં સુધી કંઈ પણ કર્મ કરું, એ બધું તને જ અર્પણ કરું, ઇન યજ્ઞ સ્પિરિટ, કે તારે માટે જ કરું છું. થિંક ઓફ ઇટ. આપણા દરેકના શરીરમાં કેટલા અંગ છે, રાઈટ? હૃદય છે, હાર્ટ છે, કિડની છે, ઓલ ધીસ થિંગ્સ. કોઈ પણ એવું કહે છે, હાર્ટ કહે છે કે લુક આટલું બધું બ્લડ હું પંપ કરું છું, કિડની કહે છે કે આટલું પાણી મેં પ્રોસેસ કર્યું, આંખ એવું કહે છે કે મેં આટલું જોયું. દરેક અંગ પોતે બિલકુલ ક્રેડિટ લીધા વગર આખા શરીરને સર્વ કરે છે. Isn't it? કોઈ પણ દિવસ કોઈ પણ અંગે એવું કહ્યું છે કે લુક રેસ્ટ ઓફ ધ શરીરને તમે ખાલી વધારે જમો, બીકોઝ આજે તો લાડુ છે ને ભજીયા છે ને વધારે ખાધું ને અહીંયા સુધી ખાધું, ક્વાઇટલી પેટ બિચારું અપસેટ થાય, પણ somehow or other ડાયજેસ્ટ કરી ને બીજે દિવસે કાઢી નાખે. પેટ એવું કહેશે કે લુક મેં આવું કર્યું. પેટ જાણે છે કે મારું કર્મ શું છે, યજ્ઞ સ્પિરિટમાં, ટુ સર્વ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ બોડી. કિડની પણ જાણે છે કે મારો ધર્મ શું છે, મારું કર્તવ્ય શું છે, ટુ સર્વ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ બોડી. બ્રેઇન પણ શું કે હાર્ટ ભલે નબળું પડી ગયું હોય, પણ જ્યાં સુધી મારામાં શક્તિ હોય ત્યાં સુધી આઈ મસ્ટ ફંક્શન. ઇન ધ સેમ વે, જ્યારે હું ને તમે આ સમજીએ કે આ પૃથ્વી મેં ક્રિએટ નથી કરી, હું આવ્યો ત્યારે પૃથ્વી અહીંયા હતી જ. હે ભગવાન, આ જે કંઈ પણ છે તે મને આપ્યું છે, ઇવન શરીરમાં શક્તિ તે આપી છે, તો હું કંઈ પણ કરીશ એ તને જ ઉદ્દેશ્ય રાખી, તને જ અર્પણ કરીને કરીશ. એ રીતે કરીએ તો જે પાછું મળે એ ભગવાનનો પ્રસાદ કહેવાય. તો કે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણોન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધના. એ કે છે કે તું અહીંયા જે કામ કરશે, હું કરીશ મને મળશે, એનાથી બંધન થશે. મેં આને માટે આમ કર્યું, એને તો મારા માટે કંઈ કર્યું જ નથી. હમણાં મને કોઈએ વોટ્સએપમાં આઈ ડોન્ટ નો કોને, પણ somebody sent me, would like to share with you કે આ યજ્ઞ સ્પિરિટ માટે સી એ કહે છે કે તમે હનુમાનના મંદિરે જતા હો અને તે દિવસે તમને થાય કે ચલો આજે હનુમાન દાદાને મારે લાડુ આપવા છે, અને તમે ઘરેથી 8-10 લાડુ બનાવી લઈ જાઓ અને એનો થેલીમાં લઈ જાઓ કે હનુમાનના મંદિર જઈને ભગવાનને ચડાવીશ, અને રસ્તામાં તમારો મિત્ર મળે તો કે આમાં શું છે જોડીમાં? ઓ જોડીમાં લાડુ છે મારા, હું મંદિરે જાઉં છું. પછી તમે મંદિરમાં ભગવાનને ઓફર કરો, પછી પૂજારી ભગવાનને આપે, પછી 10 લઈ ગયા તેમાંથી 5 તમને પાછા આપે પ્રસાદ તરીકે. પછી તમે પાછા ઘેરે જતા હો અને કોઈ મળે કે આ શું છે, તમે એવું નહીં કહો કે મારા લાડુ છે, શું કહો તમે? હનુમાનજીનો પ્રસાદ છે. થિંક ઓફ ઇટ. મંદિરથી 1 બ્લોક 1 ગલી દૂર હતા ત્યારે આમાં મારા લાડુ છે, ભગવાનને આપ્યા, યજ્ઞ સ્પિરિટ પાછા લઈ જાઓ છો, એ જ ગલીના નાકે બીજો મિત્ર મળે છે, આ ભગવાનનો પ્રસાદ છે. મીનિંગ વોટ? આ મારું નથી, ભગવાનનો પ્રસાદ. એ રીતે આપણે દરેક કર્મ કરીએ કે જે ફળ મળે એ મારો ભગવાનનો પ્રસાદ છે, તો એ આપણને બંધન નથી કરતો. પણ અયમ લોક કર્મ બંધન. પણ જો તું કામ આ દુનિયામાં કરશે કે મને આ મળશે, હું આમ કરીશ, વાસના વધતી રહેશે અને એ તને કર્મ, મેં મારા છોકરાઓ માટે આમ કર્યું આખી જિંદગી, હવે તો સી કોમન કમ્પ્લેન આઈ હિયર, 25 વર્ષથી મોટો કર્યો, આટલું કર્યું, ધંધે લગાડ્યો, 3 મહિના થયા પરણી ગયો, એની વહુનો થઈ ગયો, અહીંયા તો જોતો નથી. મીનિંગ વોટ? સી તમારું કર્મ તમને બાંધે છે કે નહીં? મેં આટલું કર્યું અને મારો જ છોકરો મારી સામું નથી જોતો, કર્મ બંધન. ઇન્સ્ટેડ જ્યારે બાળકનો જન્મ થયો ત્યારે કેટલા ખુશ હતા, હે ભગવાન તે મને આપ્યું, આઈ વિલ ડુ માય બેસ્ટ. પછી એ છોકરો શું કરે છે એના પર આધાર મારી કેળવણી અને ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ અને વાઇફ. જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. એટલે કે છે આપણે જે એક્સપેક્ટેશન સાથે કર્મ કરીએ આપણને બાંધે છે. તદર્થમ, ધેરફોર અર્જુન, તત અર્થ એટલે તું યજ્ઞ માટે જ કર્મ, કઈ પણ કર્મ કર અર્જુન,
લડાઈમાંથી ભાગી નહીં જા, પણ આ લડાઈ તું કર યજ્ઞ રૂપે. તદર્થમ કર્મ કંતેય મુક્ત સંગ સમાચર. અને તું ફ્રી રહેશે, કઈ પણ સમ આચરણ કરવું, સમ ઇક્વેનિમસ. મને શું મળશે નહીં, ભગવાન તું મને સર્વ કરવા દે. હવે લિટલ મોર, ઓકે, પ્લીઝ પે અટેન્શન. કર્મ મારા માટે કરવું ઇઝ સેલ્ફિશ. કર્મ બીજાને માટે કરવું, રાઈટ, કર્મ યોગ. કર્મ બીજાને માટે, યોગ મારો ભગવાન જોડે થાય, અંતકરણ શુદ્ધ થાય. માથાથી તે પગની બહાર કોઈ પણ બીજા લોકો, બીજું એ બધું પારકું ગણું એને સર્વ કરું કે સંસારને. પણ થિંક ઓફ ઇટ, આ શરીર મારું છે. 5 તત્વોનું બનેલું શરીર, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ અને પૃથ્વી, પાણી. એમાંથી મારું શું છે? કઈ જ નહીં. એટલે આ શરીર પણ મારું નથી. જો શરીર મારું નથી તો શરીરની સેવા એ પણ યજ્ઞ સ્પિરિટમાં થઈ શકે કે નહીં? થિંક ઓફ ઇટ. બીજાને માટે અર્જુન લડે કે આપણે બીજાને માટે કઈ કરીએ, પણ આ શરીર પણ મારું નથી તો શરીરની સેવા પણ યજ્ઞ સ્પિરિટમાં થઈ શકે. કઈ રીતે? પ્લીઝ વિચારજો. બાય એન્ડ લાર્જ, ઓકે, નોટ બટ જનરલી માણસ લેઝી હોય. લેઝી હોય એટલે આજે થતું હોય તો કાલે કરીશ, કાલે થતું હોય પરમ દિવસે. અમારે અહીંયા 15મી એપ્રિલ સુધીમાં ટેક્સ ભરવાનો હોય. આ વર્ષે જરા બદલાયું છે બીકોઝ ઓફ ઓલ ધ પ્રોબ્લેમ્સ, પણ 15મી એપ્રિલ. જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી થી પેલો કેવું મારે કરવાનું છે, કરવાનું છે, કરવાનું છે. એપ્રિલ આવે ત્યારે ફાઇલ કરે એક્સટેન્શન માટે. એને કહેવાય પ્રમાદી. આખો દિવસ બોલે કરવું છે, કરવું છે, પણ કરે નહીં. મીનિંગ કાલે કરીશ, કાલે કરીશ. શરીરને પ્રમાદી, આળસુ નહીં બનાવવું. કાર્યરત રાખવું એ શરીરની સેવા છે. મારા શરીર માટે યજ્ઞ કરવો એટલે શરીરને ખાલી બેઠાડું નહીં રાખવું. શરીરને કાર્યરત કરવું એ શરીરની સેવા છે. ઇન્દ્રિયોની સેવા કઈ રીતે કરાય? નોર્મલી ઇન્દ્રિય ગમે તે જે ના જોવાનું હોય એમાં વધારે જોવે, અનનેસેસરી. ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખવી મનથી, એ મારી ઇન્દ્રિયની સેવા છે. મન જનરલી શું કરતો હોય? ગમે તે વિચાર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આજકાલ તો સ્ક્રીન ઉપર, સ્ક્રીન એટલે નોટ ઓનલી ટેલિવિઝન હવે, રાઈટ, ઓલ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ ધેટ માઇન્ડ વોન્ટ્સ ટુ ગો ટુ થ્રુ ધ ઇન્દ્રિય. એ મનને નિયમિતમાં રાખવી. મનમાં બીજાને માટે ઈર્ષા, લસ્ટ, એંગર, હેટ્રેડ આવે, મનની સેવા એટલે મનને એ ના કરવા દેવું. જેવો એ વિચાર આવે, પાર્ટ ઓફ ધ મન ઇઝ અલર્ટ કે આ ખોટું છે અને સ્ટોપ ઇટ. એ યજ્ઞ ઇન્ટરનલ યજ્ઞ છે. મન માટે યજ્ઞ કર્યો એ મનની સેવા છે. બુદ્ધિને માટે યજ્ઞ, બુદ્ધિની સેવા. ફલાણો તો આ કરતો જ નથી. યુ ડોન્ટ નો એની પરિસ્થિતિ શું છે. બીજો એનું કર્તવ્ય કરે છે કે નહીં એ મારે નથી જોવાનું, એનું ઈશ્વર જોશે. હું મારું કર્તવ્ય કરું છું કે નહીં. એટલે શરીર, ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ ચારેયને કંટ્રોલમાં રાખીને વિહિત કર્મ જે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે એ હું કરું. એ મારા જ શરીરની સેવા, મારા જ ઇન્દ્રિયો, મારી જ ઇન્દ્રિયોની સેવા, મારા મનની સેવા, મારી બુદ્ધિની સેવા. એટલે એ યજ્ઞ મારા શરીરમાં જ થાય. હવે લેટ અસ લુક એટ ધ સેમ વર્સ. યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ. આ જ સેવાની સ્પિરિટમાં, બિગિનિંગ વિથ માય બોડી એન્ડ સર્વિંગ એવરીબડી એલ્સ. ભગવાન કહે છે તું મુક્ત થઈને રહીશે, પણ જો તું તારે માટે જ કરશે તો તું બંધનમાં પડીશ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ વન. હરિઓમ હરિઓમ. એક દાખલો રહી ગયો, એ લખ્યો તો સી અકબર બાદશાહ વોઝ વેરી વેલ નોન. He always had the best of people. એને એવું નહીં કે આ મુસલમાનને જ રાખવા, હિન્દુ કે મુસ્લિમ, જે પણ બેસ્ટ હોય એને એની શું કહેવાય સભામાં, આજકાલ મિનિસ્ટરો કહેવાય, એવી રીતે એની કોર્ટમાં રાખે. અને સંગીતમાં એને ત્યાં હતો તાનસેન. અને તાનસેન એટલું, બધા જ નામ બહુ સરસ ગાય. અકબરને તાનસેન બહુ ગમે. તાનસેન તારા જેવો દુનિયામાં કોઈ છે જ નહીં, આટલું સરસ તું ગાય છે, આવું કોઈ.
અને તાનસેન કાયમ હસે પણ એને જવાબ નહીં દે. એટલે એક દિવસ અકબરે પૂછ્યું કે તું કેમ મને જવાબ નથી આપતો હું જ્યારે કહું ત્યારે? તો કે તમને ખબર નથી, તમે મારા વખાણ કરો છો, પણ મારા ગુરુ જે ગાય છે એના પ્રમાણમાં મારું તો કઈ જ નહીં. અકબર કે હું કઈ માનતો નથી, બોલાવ તારા ગુરુને આપણા સભામાં. અને એને તો એ ગયો એના ગુરુ પાસે બીજા લઈને. ગુરુ કે હું કઈ ત્યાં આવીશ નહીં, એને સાંભળવું હોય તો અહીંયા આવે તો ઠીક, નહીં તો કઈ નહીં, મારે કઈ સંભળાવું નથી. એટલે તાનસેન તો ગયો કે ગુરુની કઈ ઈચ્છા નથી આવવાની, કે જો રાજાને સાંભળવું હોય તો અહીંયા આવ. તો રાજા ગયો. એ તો ત્યાં ભગવાનની આરાધના કરતા કરતા એના ગુરુ ગાતા હતા. તો રાજા બેઠો કલાકોના કલાકો ગયા. He didn't even feel like getting up. પછી તાનસેનને કહે છે કે તાનસેન, ખરેખર તારા ગુરુ આટલું સરસ ગાય છે, યુ આર રાઈટ, કે આના જેટલું સરસ તું નથી ગાતો. પછી કે તાનસેન, તું એની જ પાસે શીખ્યો તો કેમ તું એટલું સરસ નથી ગાઈ શકતો? તો કે હું રાજા માટે ગાઉં છું, એ ભગવાન માટે ગાય છે. હું તને પ્લીઝ કરવા, જેથી મને પૈસા મળશે. એ યજ્ઞ સ્પિરિટમાં જે પણ ગાય છે ભગવાનને અર્પણ કરે છે. એ રાજા શું આપશે કે લોકો શું કહેશે એની દરકાર નથી કરતો. તમે પણ તમારા જીવનમાં કોઈ તમે કઈ કરતા હો અને કોઈ જુઓ એકદમ, અને તમે ચોંકી જાઓ કે આ હવે ઇવેલ્યુએટ કરશે મને, તો આપણી પરિસ્થિતિ બગડી જાય. પણ એમને રમતા હો, કોઈ જોતું નથી. એ રીતે કઈ પણ વસ્તુ કે મારો ભગવાન જુએ છે, બીજા જુએ છે કે નહીં, ડઝન્ટ મેટર. એમ આઈ ડુઈંગ ઇટ રાઈટ ઓર નોટ? જેમ એના ગુરુ કરતા એવી રીતે દરેક વસ્તુ આપણે એ રીતે કરીએ, નોટ ઓરિએન્ટેડ કે લોકો શું કહેશે. આઈ વિલ ડુ ધ બેસ્ટ એન્ડ લીવ ધ રેસ્ટ. એન્ડ લીવ ધ રેસ્ટ એટલે શું? ધારો કે લોકોને નહીં ગમે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે આ પણ યજ્ઞ જ કહેવાય, જ્ઞાન યજ્ઞ, રાઈટ? યાચના અને વિશાખા અને 3-4 જણાએ મને કહ્યું અને વી સ્ટાર્ટેડ. હવે શરૂઆતમાં તો આરંભે સુરા, પછી લોકો હવે યુટ્યુબમાં ઘણા લોકો છે, પણ ધારો કે આસ્તે આસ્તે 10 જણા થઈ જાય, પછી 5 જણા, પછી 2 જણા. તો શું? ભગવાનની જેવી ઈચ્છા. મારું અહમ ગવાય કે હાય હાય કોઈ સાંભળતું નથી. ધેટ મીન્સ કે હું મારે માટે કરું છું. થિંક ઓફ ઇટ. હું તમને દાખલો આપું છું. તમે કંઈ પણ કરો અને દરેકમાં ઈશ્વરની પ્રેઝન્સ જોઈએ, કે હું મારા ભગવાનને જ સર કરું છું. મારા હૃદયમાં પણ ઈશ્વર રહેલો છે, અને જે સાંભળે છે બધાના હૃદયમાં એ જ ઈશ્વર બેઠો છે. જેમ સેમ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇઝ એવરીવેર, એ જ ભગવાન. અને હે ભગવાન, આ તે મને તક આપી, એક તક આપવા બદલ આભાર. અને યુ ડુ યોર લેવલ બેસ્ટ. અને when you do your level best, what happens? Automatically the best in you comes out, isn't it? બાથરૂમમાં આપણે ગાયન ગાઈએ, કોઈ સાંભળતું નથી, રાઈટ? બેફિકરથી તમે ગાઓ, કેટલી મજા આવતી હોય છે. પણ ખબર પડે કે કોઈ સાંભળે છે તો, અરે હું ગાઉં છું, એ સાંભળશે, એને શું લાગશે? નેક્સ્ટ વન, સહયજ્ઞ. અનમ્યુટ કરવાનું જ્યોતિબેન, અનમ્યુટ. હજુ યુ આર મ્યુટેડ. હા. સહયજ્ઞા પ્રજા સૃષ્ટ્વા પુરોવાચ પ્રજાપતિઃ અનેન પ્રસવિષ્યત્વં એષવોસ્ત્વિષ્ટકામદુઃ સહયજ્ઞા પ્રજા સૃષ્ટ્વા પુરોવાચ પ્રજાપતિઃ અનેન પ્રસવિષ્યત્વં એષવોસ્ત્વિષ્ટકામદુઃ. તો પછી ભગવાન કૃષ્ણ કહે કે જે રીતે અર્જુન મેં તને કહ્યું કે આ કંઈ પણ કર્મ કરે યજ્ઞ સ્પિરિટમાં કર, તો કે આ આખું વિશ્વ પણ સહયજ્ઞ પ્રજા સૃષ્ટ્વા, યજ્ઞ સ્પિરિટમાં જ, સહયજ્ઞ એટલે યજ્ઞની સાથે યજ્ઞ સ્પિરિટમાં જ આખી પ્રજા, ક્રિએશન, પ્રજા સૃષ્ટ્વા હેવિંગ ક્રિએટેડ, પુરોવાચ પ્રજાપતિ,
પ્રજાપતિ એટલે જેને પ્રજાને બનાવી તે પ્રજાપતિ બ્રહ્માજી, રાઈટ? આપણા બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ. બ્રહ્માજી ઇઝ ધ ક્રિએટર, એટલે જેને આ આખું ક્રિએશન ઊભું કર્યું. સૃષ્ટિ પૂર્વવાચ, પૂરો બ્રહ્મા શરૂઆતમાં ભગવાન બ્રહ્માજીએ પ્રજાને પેદા કરી, મીનિંગ આખું વિશ્વ પેદા કર્યું, પ્રાણીઓ, ઝાડ, બધું થઈ ગયું. પછી છેલ્લે એને થયું કે આ બધું તો છે, પણ એઝ બેસ્ટ એઝ મી, ભગવાનની જેવો જ મનુષ્ય, રાઈટ? બાઇબલમાં પણ કહે છે ગોડ ક્રિએટેડ મેન ઇન હિઝ ઇમેજ, એટલે એને મનુષ્યને ક્રિએટ કર્યો. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? શા માટે છેલ્લે બીજી દરેક ઉત્પત્તિ, રાઈટ, એને કંટ્રોલ, they are self, I mean controlled by nature, meaning એ લોકોને ઇન્સ્ટિંક્ટ હોય અને ઇન્સ્ટિંક્ટ પ્રમાણે જે લોકો વર્તે, પોતાનું વર્તન જાતે બદલી નહીં શકે. કૂતરાને ભસવું હોય ત્યારે ભસે. ટાઈગર કેન નેવર બી અ વેજીટેરિયન. કાવ કેનોટ બી અ નોન વેજીટેરિયન. થિંક ઓફ ઇટ. નેચર હોય, અમુક નાળિયેરી હોય તો ઊંચી થાય ને એકદમ ઉપર જ, અને અમુક ઝાડ હોય તો નાના જ હોય. દરેકને ભગવાને કંટ્રોલમાં રાખ્યા છે. અમુક જ રીતે એ લોકો બિહેવ કરે. દે કેનોટ ટ્રાન્સેન્ડ ધેર નેચર. પણ મનુષ્યને ટોટલ ફ્રીડમ આપી છે. વેજીટેરિયન કે નોન વેજીટેરિયન, ખોટું બોલવું કે સાચું બોલવું, ટોટલ ફ્રીડમ મનુષ્યને આપી છે. એટલે બુદ્ધિ, એટલે બ્રહ્માજીએ કહ્યું પ્રજાપતિ, જેને હેવિંગ ક્રિએટેડ હ્યુમન મેન, કે છે અનેન બાય ધીસ, એટલે આ જે યજ્ઞ હમણાં આગલા શ્લોકમાં કહ્યું, એ યજ્ઞ સ્પિરિટ, મીનિંગ કર્મયોગની એટીટ્યુડ, યજ્ઞ સ્પિરિટ થી અનેન પ્રસવિષ્યધ્વમ, તારો અને બધા લોકોનો ઉદ્ધાર થાય, તમારી પ્રગતિ થાય, તમે પ્રોસ્પરસ થાવ. આપણે દિવાળીમાં કહીએ ને, યુ હેવ એ પ્રોસ્પરસ યર, તમારી પ્રોસ્પેરિટી વધે, તમારો ઉદ્ધાર થાય. પ્રસવિષ્યધ્વમ એશવ, આ જે યજ્ઞની રીત છે એ આપણે કરીએ. એશવ અસ્તુ ઈષ્ટ કામધુક, આ તારી બધી ઈચ્છા પૂરી કરનારી ગાય. કામધુક એટલે વશિષ્ઠની ગાય. એવું કહેવાય છે કે વશિષ્ઠની ગાય છે, ત્યાં તમે કંઈ પણ માગો એ તમને આપે. દરેક એની અંદર એ હોય છે. તમે આ વેસ્ટની અંદર શું હોય કે તમે કુવા પાસે જાઓ અથવા ફાઉન્ટન હોય, ત્યાં એ લોકો કોઈન નાખે, અને કોઈન નાખતી વખતે કે જે ઈચ્છા હોય એ તમારી પૂરી થાય. એવું કહે છે કે સ્વર્ગની અંદર પેલું ટ્રી છે પારિજાત, આઈ ફોરગેટ, ત્યાં જઈને તમે જે ઈચ્છો એ તમને મળે. તો અહીંયા પ્રજાપતિ શું કહે છે કે યજ્ઞ સ્પિરિટ થી તમે બધા જો સાથે વર્તો, તો એ યજ્ઞ સ્પિરિટ થી જયારે આપણે કામ કરશું, એ જ તારે માટે બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરનાર થશે. નાઉ થિંક ઓફ ઇટ. એક છોકરો ને છોકરી આ ફાઉન્ટન પાસે ગયા, અને ત્યાં ઉભા રહ્યા થોડી વાર. બંનેને પરણવું હતું, એટલે બંને એક એક કોઈન હાથમાં લીધો અને નક્કી કર્યું અને કોઈન નાખ્યો, અને બંને ડિઝાયર કરી કે અમારા જલ્દી લગ્ન થઈ જાય. પછી પાછા ચાલતા હતા, 25-30 ડગલા ગયા, અને છોકરો પેલી નીકળે, હની 1 મિનિટ, અને દોડ્યો એકદમ ફુવારા પાસે પાછો. બીજો 10 પૈસાનો કોઈન લીધો, પાછો નાખ્યો, અને આ પાછો આવતો રહ્યો ઈચ્છા કરીને કે ભગવાન, મેં ભૂલથી પેલીની સાથે હાથો પાડી દીધી, પણ હવે વિચાર નથી. આવી ઈચ્છા દરેક જણ કઈ કઈ. પણ કામ ધુક એટલે શું કે હું જે ઈચ્છું એ પૂર્ણ થશે. તો આપણી સમૂહમાં બધી ઈચ્છા કેવી રીતે પૂરી થાય? તો ભગવાન કહે છે સહયજ્ઞ પ્રજા સૃષ્ટવા. મેં આ પ્રજા પણ યજ્ઞ સ્પિરિટમાં જ કરી છે, અને હવે જયારે હું તમને મોકલું છું ત્યારે હું તમને કહું છું કે તમે પણ આ જ રીતે વર્તો. અનેન બાય ધીસ યજ્ઞ સ્પિરિટ પ્રસવિષ્યતમ, તમારી પ્રગતિ થાય, તમારો ઉદ્ધાર થાય. એ સ્તવો અસ્તુ ઈષ્ટ કામધુ, આ તારી આ યજ્ઞ વિલ બી યોર કામધેનુ. જે પણ તમારી વિહિત ઈચ્છા હશે એ એને પૂર્ણ કરશે. હવે થિંક ઓફ ઇટ. આપણે બધા યજ્ઞ સ્પિરિટમાં વર્ક કરીએ છીએ. ગાડું ચાલતું હોય, અથવા તો આપણે કારમાં ગયા હોય, અને એક પણ પૈડું, ધારો કે હવા એકદમ ઓછી થઈ ગયું કે જરા પંક્ચર હોય ને પછી ચાલે,
તો ખાલી એ ટાયરની પાસે બેઠેલો હોય એને જ ખટખટ કરીને ખરાબ રાઈડ મળે કે આખી ગાડીમાં બધાને ખરાબ રાઈડ મળે? બધાને જ ને. ઇન ધ સેમ વે જો આપણે બધા સાથે યજ્ઞ સ્પિરિટમાં વર્ક કરીએ તો રામ રાજ્ય જે આપણે કહીએ છીએ એ રામ રાજ્ય. ત્યારે પણ છોકરાઓ બહારગામ જતા હોય, સી ધીસ ઇઝ અ પાર્ટિંગ ગિફ્ટ, રાઈટ? હેવિંગ ક્રિએટેડ, જ્યારે માણસને પૃથ્વી પર પેદા કરે છે ત્યારે જતી વખતે ભગવાન કહે છે કે તું આમ કર. શા માટે? ટેન્શન દૂર કરવા. પેરેન્ટ્સ પણ જ્યારે નાના છોકરાઓ પણ કશે જતા હોય, ઇવન વેકેશન માટે 15 દિવસ કે 2 જતા હોય ને પછી ટ્રેનના સ્ટેશન પર મમ્મી પપ્પા મૂકવા ગયા હોય, સ્કૂલ વાળાની ટ્રીપ હોય, અને આમ તો બહુ બધા, પણ છેલ્લી જતી વખતે થાય કે હાય હાય મમ્મી પપ્પાને છોડીને જવાનું છે આમ તેમ. અથવા પહેલી વાર જ્યારે અમેરિકા આવ્યા, રાઈટ, ત્યારે પણ શું હતું, આઈ એમ ટોકિંગ 60s 70s ઓર એટસેટ્રા, રાઈટ, બહુ ઈચ્છા હોય મને સ્ટુડન્ટ વિઝા મળી ગયો છે આમ તેમ, પણ જ્યારે એરપોર્ટ પર બાય કહીને કસ્ટમમાં જવાનું હોય ત્યારે નેચરલી આંખમાં આંસુ, અને આંસુ ન આવે એટલે છેલ્લી ઘડીએ મમ્મી કે પપ્પા કે લે આ તું છે વિમાનમાં જઈને જોજે તારે માટે છે, રાઈટ. એટલે અટેન્શન એ કરવા માટે છેલ્લી ઘડીએ કંઈક આપણે કે આ ચોકલેટ છે તો હમણાં નહીં પછી બધાને વેચીને ખાજે, એટલે બાળકનું મન જરા ફરી જાય. એ જ રીતે ભગવાન પણ કહે છે કે આમ જતી વખતે જ કે નહીં તો તું દુઃખી થશે, આ જે તને યજ્ઞ સ્પિરિટ આપું છું એ તું પૃથ્વી ઉપર કંઈ પણ કરે તો યાદ રાખીને સાથે કરજે તો તને ફાયદો થશે. હવે તો એ યજ્ઞ કેટલી ટાઈપના છે? યજ્ઞ 5 ટાઈપના છે. આપણને ટાઈમ કેટલો? હજુ 15 મિનિટ છે, રાઈટ? સી 5 લેટ મી સી, મેં લખ્યા છે પાછળ. ઓકે, એક છે દેવ યજ્ઞ, બીજો છે પિતૃ યજ્ઞ, ત્રીજો છે ભૂત યજ્ઞ, મનુષ્ય યજ્ઞ ઓર નૃ યજ્ઞ અને બ્રહ્મ યજ્ઞ. ચોપડીમાં પણ આપ્યું છે પાછળ 2 શ્લોક પછી, એટલે યુ ડોન્ટ નીડ ટુ રાઇટ ઇટ, ઇટ ઇઝ ઇન યોર બુક ઓલ્સો. ઓકે, તો લેટ અસ ટેક બ્રહ્મ યજ્ઞ. બ્રહ્મ યજ્ઞ, બ્રહ્મ મિનિંગ વેદ ઓલ્સો થાય અને ભગવાન પણ. ક્રિએશનની સાથે ભગવાને આપણને 4 વેદ આપ્યા. આ વેદ વ્યાસે કમ્પાઇલ કર્યા, પછી શંકરાચાર્ય ભગવાન, રામાનુચાર્ય, જુદા જુદા વલ્લભાચાર્ય, બધાએ આમાંથી આપણને એનું એસેન્સ કાઢીને આપ્યું, અને આજે હું ને તમે શાસ્ત્ર ભણી શકીએ છીએ. એ વેદ બ્રહ્મ જે વેદ કહેવાય એને કહેવાય ઋષિ ઋણ. એ ઋણ મારે ને તમારે ચૂકવવું જોઈએ, કારણ કે ભગવાન વેદ વ્યાસે જ્યારે મેમરીમાં જતા એને 4 વેદ કમ્પાઇલ કર્યા અને લખ્યા પાંદડા ઉપર. ના લખ્યા તો ઇટ વુડ હેવ બીન લોસ્ટ, કારણ કે લોકોની યાદશક્તિ ઘટતી જતી હતી. આદિ શંકરાચાર્ય આવી ને એના ઉપર કોમેન્ટ્રી લખી કેટલી બધી વસ્તુઓ ઉપર, ઉપનિષદ, ગીતા અને બધા ઉપર, જેથી મને ને તમને આ બધું સમજણ પડે. પછી વલ્લભાચાર્ય, આ છે કેટલા બધા બીજા આવ્યા, અને ફોર ઓલ ઓફ અસ વી આર લિસનિંગ રાઇટ નાઉ, આઈ એમ એબલ ટુ ડુ ધીસ બીકોઝ સ્વામી ચિન્મયાનંદજી મારા ગુરુ, જેમણે મને સમજાવ્યું, તો જેટલું મને આવડે છે એ પ્રમાણે હું કરી શકું છું. હવે આ આવડત મારામાં આવી કેવી રીતે? we are all interdependent. આખું કોસ્મોસ we are interdependent એકબીજા ઉપર. એટલે હું કંઈ પણ કરું તો આ ઋષિ ઋણ આપણને બધાને, આપણે મંદિરમાં જઈએ છીએ, કોઈએ મંદિર બનાવ્યું હોય, કોને આપ્યું હોય, પણ આ એ મંદિર બનાવવાની વૃત્તિ પણ એ માણસમાં ક્યાંથી આવી? એને કંઈક શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા હશે, એ શાસ્ત્ર કોણે આપ્યું? એ રીતે જોઈએ તો એ વેદમાંથી જ આખું આવ્યું છે. તો એ વેદ અને બધા ઋષિઓ પ્રત્યે મારું જે ઋણ હોય એ ઋણ ચૂકવવા માટે હું કંઈ પણ ધાર્મિક વસ્તુ કરું જેથી આ શાસ્ત્રોનો ઉદ્ધાર એટલે શાસ્ત્રનો પ્રચાર પબ્લિકમાં થાય, કે જેને ખબર નથી એને પણ ખબર પડે કે આ શાસ્ત્રમાં કેટલી ગુહ્ય વસ્તુ છે. એને કહેવાય ઋષિ ઋણ ઓર બ્રહ્મ યજ્ઞ. એટલે હું ઋષિનું ઋણ ચૂકું છું કે આ મને તમે આપ્યું એ હું પણ હવે બધાને વેચું છું. નોટ વેચું છું, કે વેચું છું ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ ધેમ, અને they also in turn should do the same. એ બ્રહ્મ યજ્ઞ કહેવાય. બીજો છે તે મનુષ્ય યજ્ઞ અથવા નૃ યજ્ઞ. સી અમેરિકામાં જનરલી તમે છોકરાઓને પૂછો સેકન્ડ જનરેશનને, તો એ બધાને એક સ્ટોરી ખબર હોય કે મારા પપ્પા કાયમ કે હું અહીંયા આવ્યો ત્યારે $8 લઈને આવ્યો હતો અને હું તો સેલ્ફ મેડ મેન છું. અને બધા છોકરાઓ હશે કે આ પપ્પા, એ બીકોઝ they heard it from every uncle, every father, everybody. પણ તમે એને પૂછો
કે what do you mean by self made man? See, self made એટલે મને કોઈએ મદદ નથી કરી. અને તું આવ્યો ક્યારે અહીંયા 22 વર્ષે કે 21 વર્ષે? થિંક ઓફ ઇટ. તમારો જન્મ થયો ત્યાર પછી મમ્મીએ સ્તનપાન ના કરાવ્યો, દૂધ ના પીવડાવ્યો તો શક્તિ આવતે? એટલે પહેલા તો મમ્મીનો ફાળો કે મમ્મીએ તને મોટો કર્યો. પછી થોડા મોટા થયા, દાંતણ કેમ કરવું, શૂની લેસ કેમ બાંધવી, માથાના વાળ કેમ ઓળવા, સેતો કેવી રીતે પાડવો, ચમચી કેવી રીતે પકડવી, થોડા મોટા થયા ફોર્ક કેવી રીતે પકડવો, બધું કોણે શીખ્યું? સેલ્ફ મેડ. થિંક ઓફ ઇટ. પછી બાળ મંદિરમાં ગયા, નાના હતા ત્યાં થોડી વાર કદાચ સુઈ પણ જઈ હોય, એ જે શિક્ષિકાઓ હતી કેટલા પ્રેમથી આપણને ગીતો શીખવ્યા, આ શીખ્યું, તે શીખ્યું, ચિત્ર કેમ કરવું, આમ એ લોકોનો ભાગ ખરો કે નહીં? પછી સ્કૂલમાં ગયા, ક ખ ગ ગ ચ છ જ, એ કોણે શીખ્યું? સેલ્ફ મેડ. થિંક. એ પણ કોઈ શીખ્યું. પછી ગણિત, ઇંગ્લિશ, આ તે, એટલે કોલેજમાં ગયા તો મેથેમેટિક્સ આવડતું હતું, ઇંગ્લિશ આવડતું હતું, અને એ બધું હતું તો મને અહીંયા એડમિશન મળ્યું. અને વિમાનની ટિકિટના પૈસા કોણે આપ્યા? સેલ્ફ મેડ. પપ્પાએ. અને પછી તમે ત્યાંથી $8 આટલું જ્ઞાન, કેટલા સર ઇંગ્લિશના, મેથેમેટિક્સ, હિસ્ટ્રી, જીઓગ્રાફી, ઓલ ધ ટીચર્સ, કોલેજના પ્રોફેસર, ગવર્મેન્ટે કેટલા પૈસા આપ્યા હોય, ફી તો કેટલી ઓછી હોય. પછી તમે અહીંયા આવો, અહીંયા પણ ગવર્મેન્ટ સબસિડાઇઝ સો મચ, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઇઝ સો હાઈ, અને યુ જોઈન અ નાઇસ યુનિવર્સિટી, અને 12 મહિના કે 18 મહિનામાં માસ્ટર્સ થઈ ગયા, અને તો કહું આઈ એમ એ સેલ્ફ મેડ મેન. આનાથી મોટો અહંકાર અથવા માયા છે? બધું ભગવાને પ્રોવાઈડ કર્યું, અને હું ખાલી 18 મહિના જરાક ભણ્યો, એમાં કેટલા લોકોનો ફાળો હતો. હવે એ મનુષ્ય માટે, એ સોસાયટી માટે આઈ એમ એન ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ ધ સોસાયટી, અને પછી હું કહું કે હું મને પગાર મળશે બધું મારે માટે જ રાખીશ, ધેટ ઇઝ નોટ યજ્ઞ સ્પિરિટ. જે આટલો સેન્સિટિવ હોય, વિચારી જુએ કે હું જે કંઈ પણ છું આ બધાનો એમાં ફાળો છે. મારા મમ્મી પપ્પા, કેટલા ટીચર, આ તે, ફ્રેન્ડ્સના પેરેન્ટ્સ, સો મેની પીપલ હેવ કમ ઇન, જે મને આજે જ્ઞાન છે. તો એને માટે હું કરું, એને કહેવાય નૃ યજ્ઞ ઓર મનુષ્ય યજ્ઞ. પછી બીજો છે ભૂત યજ્ઞ. ભૂત યજ્ઞ એટલે બીઈંગ્સ એન્ડ એવરીબડી. થિંક ઓફ ઇટ. એકચ્યુઅલી આપણા ટ્રેડિશન હવે તો બધા ભૂલી ગયા છે, પણ આઈ રિમેમ્બર અમે નાના હતા તો ઇટ વોઝ વેરી કોમન. જ્યારે રોટલી બનાવે મમ્મી, તો પહેલી, અમે ભુલેશ્વરમાં હતા તો મંદિરોમાં ગાય બહુ હોય, તો પહેલી રોટલી ગાયને આપવાની હોય, અને નો જ આજની માફક પેલું ઘી વગરની, બરોબર નીતરેલું ઘી ઉપર ફોલ્ડ કરે, પછી પાછું ઘી લગાડેલું હોય, અને કે જા તું ગાયને આપી આવ. મીનિંગ વોટ? ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ભૂત યજ્ઞ. કે દુનિયામાં કેટલા પ્રાણીઓ છે મને તો ખબર પણ નથી. ઇવન આપણે મંદિરમાં ભજન ગાઈએ, તબલા વગાડીએ, તો તબલામાં બંને સાઈડ ઉપર જે પેલું લેધર હોય એ ક્યાંથી આવે? પશુએ જ આપ્યું છે ને. પશુઓ આપણને ખેતી થાય તો બળદ, ગાય, આ તે કેટલી સહાય આપણને કરે છે, ત્યારે આપણને મળે છે. પછી ઝાડ પાન, રાઈટ? કયો ઝાડ પોતાના માટે ફળ બનાવે છે? પછી ચીકુ હોય કે જમરૂક હોય કે કેરી હોય, દુનિયામાં તમે જુઓ, દરેક લિવિંગ બીંગ ઇઝ ડુઈંગ સમથિંગ ફોર અધર્સ એક્સેપ્ટ વન, જેને ભગવાન બુદ્ધિ આપી છે. માણસ જ બધું હું મારે માટે કરીશ, પછી કંઈક જોઈએ તો બીજાને આપીશ. વૃક્ષ ફળ આપે, પશુ ભૂત યજ્ઞ મીનિંગ ટુ એપ્રિશિએટ કે આ જે પણ લિવિંગ, ઇવન આપણા ઘરમાં જે આપણે ઝેર ગલોડી કહીએ, ધ લિઝર્ડ, નાના જંતુઓને ખાઈ જાય, કોકરોચને ખાઈ જાય, એટલે આપણા ઘરમાં એનો ઉપદ્રવ ના રહે. જ્યારે આપણે એટલા સેન્સિટિવ થઈએ કે આ બધાને, તો એનો ભૂત યજ્ઞ મીનિંગ કૂતરાને, ગાયને, કોઈને પણ તમે ફળ આપો, રોટલી આપો, ઘાસ ખવડાવો, એપ્રિશિએટ વોટ દે આર ડુઇંગ. ડુ નોટ કિલ એનીથિંગ અનનેસેસરી અધર દેન તમારા 500 સ્ક્વેર ફૂટ કે 1000 સ્ક્વેર ફૂટ તમારા ઘરની અંદર માખી આવી હોય કે કઈ આવી ગયું હોય ને તમારે એને મારવું પડે, તો કે હે ભગવાન મને માફ કરજે, પણ આટલી મોટા વિશ્વમાં આ 500 કે 1000 કે 2000 સ્ક્વેર ફૂટનું મારું ઘર છે,
એ હું મારું માનું છું. એટલે એની અંદર જો મચ્છર માખી હોય જે મારા કુટુંબને પરેશાન કરે એવું હોય, એને મારે ન છૂટકે મારી નાખવું પડે, પેસ્ટ કંટ્રોલ વાળા આવે, તો ભગવાન તું મને માફ કરજે. પણ બહાર યાર્ડમાં હોય કે બીજું હોય તો અનનેસેસરીલી હેરાન કરવું, કે કૂતરાને લાત મારવી કે બિલાડીને લાત મારવી, that is not a ભૂત યજ્ઞ. સો બ્રહ્મ યજ્ઞ, નૃ યજ્ઞ, ભૂત યજ્ઞ, પછી પિતૃ યજ્ઞ. પિતૃ યજ્ઞ એટલે આપણાથી આગળ જે જનરેશન થઈ ગયા એને લીધે આપણે આજે આ પરિસ્થિતિમાં છીએ. ગુજરાતી આપણા બાપ દાદાઓએ ગુજરાતી ભાષા કરી તો એ ચાલુ આવીને આપણે શીખ્યા ને આજે આપણે કરી રહ્યા છે. હવે થિંક ઓફ ઇટ, આપણા જનરેશને ગુલાટી મારી, રાઈટ? ગુજરાતી કામનું નથી, પૈસો મારો પરમેશ્વર, હું છું એનો દાસ. એટલે છોકરાઓને ગુજરાતી નહીં શીખ્યું, પોએટ્રી નહીં શીખવી, નરસિંહ મહેતાનું એ લોકોને ખબર નહીં, અને બધા ઇંગ્લિશ. શું થયું લેંગ્વેજનું? થિંક ઓફ ઇટ. આઈ નો ધેર ઇઝ અ મુવમેન્ટ ટુ રિવાઇવ ઇટ, પણ આપણે કંઈ પણ છીએ આજે ઇઝ બીકોઝ ઓફ આપણા પૂર્વજો. અહીંયા હું જ્યારે 60s માં આવ્યો, મનોજભાઈને ડેફિનેટલી ખબર હશે, at that time દિનેશભાઈ પણ at that time we used to have Fortran, right? આટલું મોટું કોમ્પ્યુટર, એક મોટા રૂમ જેટલું, અને પેલા પ્રોફેસરે પેલું આપ્યું હોય આટલા મોટા પેલા યલો કાર્ડ કાણા કાણા વાળા એક કરવાના, લાઈનમાં ઉભા રહેવું પડે, પેલો કરી લે પછી આપણે પ્રોગ્રામ કરીએ. એ જ્યારે IBM અને એ લોકોએ કર્યું તો આજે એ આટલા બે મોટો રૂમ, વિશાળ રૂમમાં જે કોમ્પ્યુટર હતું એના કરતા 50 ગણી વસ્તુ આટલા નાના સેલ ફોનમાં આજે કેપેબિલિટી છે. એ શા માટે થઈ? પેલા લોકો કર્યું, એના નેક્સ્ટ જનરેશન, દરેક એન્જિનિયરોએ ઇમ્પ્રુવ કર્યું, અને આજે આ સેલ ફોનમાં કેટલી બધી વસ્તુ છે, રેડિયો છે, એલાર્મ છે, બધું જ છે. યુ ડોન્ટ નીડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. એ ઋણ ચૂકવો મિનિંગ વોટ? એ લોકોને એપ્રિસિએટ કરવા કે તમે આ બધું કર્યું તો આજે અમે છીએ. થિંક ઓફ ઇટ. આજે ઘણા લોકો દુકાનમાં પણ પપ્પાએ તો શું કર્યું, મેં આટલું મોટું કર્યું. એ પણ એ દાદાએ દુકાન કરી તો પપ્પાએ ચલાવી, પપ્પાએ કર્યું ને આટલું કર્યું ત્યારે એના પર ત્યાં વિશાળ કર્યું. એટલે આપણે જે શ્રાદ્ધ કરીએ, આજકાલ ભણેલા ઘણા લોકો કે એ બધું ખોટું છે, શ્રાદ્ધ ઇઝ નોટ ધેટ. શ્રાદ્ધ મિનિંગ ઇન અવર હાર્ટ કૃતજ્ઞતા, કે હે પિતાજી, હે દાદા, તમે આ જે બધું કર્યું, આ મને સંસ્કાર આપ્યા, અને એને લીધે આજે અમારું કુટુંબની આટલી સરસ સ્થિતિ છે, તો એને માટે હું શ્રાદ્ધ કરું છું અને તમારો આભાર માનું છું. એને કહેવાય પિતૃયજ્ઞ. અને છેલ્લે છે દેવયજ્ઞ. દેવયજ્ઞ એટલે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ, પૃથ્વી. આપણને જે આ બધા 5 દેવતાઓ, ઇન્દ્ર દેવતા, આપણે ઇન્દ્રિયોની કેપેબિલિટી, રાઈટ, અધિદેવતા, એ જો ના હોય તો પણ હું કંઈ કરી ના શકું. એને કહેવાય દેવયજ્ઞ. દેવયજ્ઞ આપણે પૃથ્વી પર રહીએ છીએ, રાઈટ? તો ભૂદેવી, લક્ષ્મી દેવી એ ભૂદેવી કહેવાય. એને આપણે ખોદીએ કરીએ તો એને પણ પગે લાગવાનું. ટ્રેડિશનલ લોકો જેવા પથારીમાંથી ઉઠે તો પહેલા જમીનને સ્પર્શે અને માથા પર કે હે ભૂદેવી, તું મને ચાલવા દે છે, હું તારો આભાર માનું. આઈ એમ શ્યોર કે મેની ઓફ અસ, આપણા દાદી દાદા અથવા તો ઇવન તમે પણ સવારે ઉઠો, આપણો ઈસ્ટ તરફ હોય ઉંબરો, તો સૂર્ય ભગવાનને જોઈ ને સ્વસ્તિક કરે મમ્મી, રાઈટ, અને એના પર થોડા ચોખા મૂકે, ભગવાનને અર્પણ કરે, સૂર્ય દાદાને. મિનિંગ તું આટલો પ્રકાશ આપે છે, અમને જીવાડે છે, શક્તિ આપે છે, તો તારું ઋણ ચૂકવવા હું બીજું તો શું કરું? ત્યાં પછી તમને ખ્યાલ હોય તો સગડી પર પહેલા રોટલીને એવું બનાવતા હતા, રાઈટ? તો ભાત કે કંઈ પણ બનાવે એ અગ્નિને લીધે થાય, તો એમાંથી 1 ચમચી ઓર 4 દાણા અગ્નિ પર ફેંકે. શા માટે? હે અગ્નિ દેવતા, તારે લીધે આ મને જમવાનું મળ્યું છે, તો આમાંથી 1 ચમચી હું તને અર્પણ કરું છું. જ્યારે માણસ, સી ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ સેન્સિટિવિટી, કે તારે લીધે મારું ચાલે છે આટલું ગુજરાન, તો આઈ એપ્રિશિએટ વોટ યુ આર ડુઈંગ ફોર મી. તો આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી, પૃથ્વી, આ જે દેવતાઓ છે એને પણ કૃતજ્ઞતા, એને કહેવાય દેવયજ્ઞ. તો આ 5માંથી ભગવાન એક લે છે કે દેવયજ્ઞ, અને ગાય. જ્યોતિબેન નેક્સ્ટ લો. દેવાન ભાવયતા. દેવાન ભાવયતાનેન, દેવાન ભાવયતાનેન, તે દેવા ભાવયન્તુ વઃ, તે દેવા ભાવયન્તુ વઃ,
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ યજ્ઞ સ્પિરિટ થી મેં દુનિયા બનાવી છે અને હે મનુષ્ય તું પણ યજ્ઞ જ કર. અને આપણે જો આ 5 યજ્ઞ તો ભગવાન કહે છે દેવ યજ્ઞ એટલે આ નેચરલ બ્લેસિંગ્સ છે કે વરસાદ આવે, ગરમી ઠંડી ઋતુઓ બદલાય, એ પણ જમીનને પોષણ આપવા માટે. આઈ એમ શ્યોર મોસ્ટ ઓફ યુ નો ટોપ સોઇલ, શહેરમાં રહેતા હોય એને ખાસ ખ્યાલ નહીં હોય, પણ અહીંયા અમે લોકો બધાની યાર્ડ હોય તો યુ બાય ટોપ સોઇલ. એ ટોપ સોઇલ હોય તો એમાં પાક સારો થાય. ટોપ સોઇલ એટલે શું? 8 કે 12 ઇંચની જે સોઇલ હોય એ સૂર્યના પ્રકાશમાં વર્ષોથી જે એને પોષણ મળતું હોય એની અંદર તમે બી કે કંઈ મૂકો તો એમાંથી તરત ઉગી નીકળે અને એમાં ફળ આપે. પણ જે જમીન નીચે હોય એનાથી જેને પોષણ ના મળ્યું હોય એ પાક માટે એ હેલ્પ ના કરી શકે. ટોપ સોઇલ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇન અધર વર્ડ્સ આ જે નેચરલ ફોર્સિસ છે દેવતા એ આપણા બધાનું પોષણ કરે છે. એટલે આપણે પણ એનું પોષણ કરીએ. પોષણ એટલે આપણે પણ કૃતજ્ઞતાથી એમને અર્પણ કરીએ કે તું હે ભગવાન છે. સૂર્ય ભગવાનને સવારે નમસ્કાર કરીએ આપણે, અને અબ્યુઝ નહીં કરવાના, ખાલી પોલ્યુશન કરવાનું, નદીને ખાલી બગાડવી નહીં, એ રીતે આપણે જયારે એનું પર કે છે દેવાન ભાવ. આઈ થિંક પોણા બાર થઈ ગયા. વીલ લુક એટ ઇટ નેક્સ્ટ ટાઈમ. ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ પોણા બાર એટલે અહીંયા યુસ્ટર્ન ઓકે તમારા 10 વાગી ગયા, 10:15. So we will continue next time. Okay. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. I urge all of you to read Swamijini book. કારણ કે આ જે આ શ્લોકો છે યજ્ઞ સ્પિરિટ છે, બીજું બધું કોમન ઉપનિષદ ને બધામાંથી મળે, પણ આ જે થોડા શ્લોક છે એ દે આર યુનિક ટુ ગીતા. આ જે યજ્ઞ સ્પિરિટ નું મેં કહ્યું તો ઈધર તો ગો બેક એન્ડ લિસન ટુ ઇટ ઓન ધી યુટ્યુબ ઓર વાંચી, અને નોટ ફોર નોલેજ બટ નોટ ટુ ઇવન ચેક યોર સ્પાઉસીસ, પણ હું મારામાં પરિવર્તન કેવી રીતે લાવું જેથી મારું દરેક કર્મ બીજાને માટે કરું rather than selfishly મને શું મળશે એ માટે કરું, તો જ મારા જીવનમાં આસ્તે આસ્તે પરિવર્તન આવશે. So try, read it, and then we'll meet next time. Hari Om.